पुन्हा एकदा तुम्ही स्क्रीनवर पाहत आहात जिच्या नावानं प्रियांशी स्टुडिओ बनवण्यात आलेला आहे. कुमारी प्रियांशी पाटील, तिच्या समवेत त्रिशा कोठारी आणि नमन कोठारी. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील साहेब स्टँड मधून या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. अतिशय महत्त्वाची मॅच आहे. आर्यन 11 झिडके विरुद्ध जयदुर्गा सुरई. नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केलाय. झिडके संघाच्या कॅप्टनने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर सामन्याला सुरुवात होत आहे आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन घेऊन तुमच्यापर्यंत येत आहेत सिद्दीकजी भावे. धन्यवाद अजय गरत. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं भारत के A1 शो महापौर चषक की अद्भुत क्रिकेट दुनिया में. बहुत ही सुहानी शाम. छिड़के वन द टॉस, selected field first. Two openers, Jay Durga Surai. Welcome all of you. Legend of Bhiwandi Vilas are watching from the VIP dais. Lot of guests is there. Viju Thakre, also the founder member, and Priyanshi Patil joined with us. Welcome Priyanshi. First ball put away very nicely through the backward square leg fence. One bounce cross the boundary for 4. खूपच सुंदर फटका पाहायला मिळाला. फुलटॉस बॉल होता. कमजोर चेंडू, त्याचा फायदा उचललाय फलंदाजानं. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील साहेबांच्या समवेत आपण पाहिलं त्यांचे अतिशय जवळचे मित्र माननीय श्री संजय साळुंखे साहेब देखील आहेत. त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. Rupesh off the mark with boundary is the informed batsman in this season. Kedar Patil. Ball this time tacking on the onside. Nice looking stroke. All on the ground. Confident looking stroke from Rupesh Patil. 1-2 score now. Score moves up to 5. Vilas Patil's best friend Sanjay ji on with Vilas Patil discussing about the match situation. Kedar Patil, right arm over the stumps. Goes to Vinod, try to square cut. White signal from umpire. 1-2 total now. Surai 6 without loss. This is the good start from Jay Durga Surai. Vinod Patil, one of the technical batsmen, sound technical batsmen. Kedar Patil. Goes to Vinod, this time put away on the onside. Straight to Whitish mid wicket. And with the stroke, batsman cross for an easy single. You are watching Mayor Cup 2021. Good evening and welcome all of you from Legend of Bhiwandi Vilasar, Challenge Sports and Challenge Organizing Committee. Mask is too much compulsory. Vinod off the mark with 1 and his score is 7 without loss. Kedar Patil, right arm over the stumps. This time switch it, beautifully played, past the point, but equally stop. What a cricket going on in the middle. Sweet stroke and excellent, extraordinary fielding from the fielder in deep. Ritesh is there, who's saving couple of runs for his side. Rupesh Patil looking very, very confident, in good touch. Kedar Patil. Goes to Rupesh, sweep does ball, Jhadu stroke to deep square leg. And with the stroke, batsman through for 1. His score is 10 without loss. This is the great start from Jay Durga Surai. Yes, I think Sanjay Salonki, who made, I think the Asha Patil big stand in within 15 days. This time helicopter stroke, tacking on the onside. In comes return
and Vinod Patil settle for one. That marks the end of the first over. Very good start from Jayadurga Surai, 11 without loss. एक ओवर की समाप्ति 11 रन. इसके बाद 3 मुकाबले हैं. ये आप देख सकते हैं बीजू ठाकरे, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर और सम्मानीय संजय सोलंकी जी को जो इस वक्त मैच का मजा ले रहे हैं. तसेच त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय शैलेशजी यांना आणि माननीय श्री सुनीलजी देखील त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पीछे की रो में विश्वास भुई भी नजर आ रहे हैं. त्याचबरोबर माननीय श्री संजू वगळ साहेब देखील आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. प्रियांशी स्टूडियो प्रियांशी पाटिल के नाम पर है, वो भी हमारे बीच में है. हेमा मालिनी भले से ड्रीम गर्ल हो लेकिन ये ड्रीम बेबी है पाटिल परिवार की. इस मर्तबा स्ट्रोक कर दिया है, ऊंचा स्ट्रोक, गगनचुंबी सिक्सर, दूर गगन की छांव में घुटना टेक और सिक्सर देख. क्या टाइमिंग है, क्या फॉलो थ्रू है. जा रही है सितारों की सैर करती हुई गेंद वापस आती हुई. कमाल का शॉट विनोद पाटिल के बल्ले से. विनोद पाटिल वैसे भी तकनीकी तौर पे बहुत स्ट्रांग बल्लेबाज है. T10 गली क्रिकेट खेला था उन्होंने गुजरात में 2009 में. जयेश पाटिल भी उस वक्त T10 गली क्रिकेट में थे भिवंडी से. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही. इस मरतबा बैकफुट पे गए, शॉट हम पुल किया है, गेंद गैप में निकल गई है, नहीं रोक पाएंगे. 4 रन. इंतजार किया और वार किया. थोड़ा लेट खेले थे, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया. अब रन बहुत तेजी से आ रहे हैं. स्कोर 21 पे पहुंचा है. गेंदबाजी कर रहे हैं विकास पवार. फुलटॉस गेंद स्वीप किया, सीधा फील्डर के हाथ में और आउट हो गए विनोद पाटिल. डीप में कोई गलती नहीं की भूषण ने. एक चांगली कॅच. बाउंड्री लाईन मध्ये असे झेल घेणं थोडंसं कठीण असतं. स्लॉक स्वीप होता आणि अतिशय सुंदर प्रकारे भूषण हा झेल घेतला आणि मोठा धक्का जयदुर्गा सुरईला. एक विश्वसनीय फलंदाज विनोद पाटिल माघारी. अच्छा कैच लिया वहां पर क्योंकि गेंद बहुत तेज गई थी. आउट होने से पहले विनोद पाटिल ने बनाए कुल मिलाकर 5 गेंदों पर 12 रन. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अक्षय. पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. काफी एंजॉय किया जा रहा है. महापौर चषक वैसे भी चैलेंज परिवार लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर के दोस्तों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. भिवंडी वालों के लिए भी क्रिकेट फेस्टिवल है. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फुलटॉस गेंद स्विंग कर दिया. 6 रन. एंड्रॉय कोऑर्डिनेशन लाजवाब. ये देखिए जैसी गेंद वैसा समाचार. काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है. सुजीत पाटिल का आना बाकी है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी मशहूर है. लेकिन रन अब बहुत तेजी से आते हुए 27 रन, 1 विकेट. ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है. इसके बाद की दोनों टीमें तैयार रहे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से वीआर स्पोर्ट और उस्मानिया स्पोर्ट्स. उसके बाद मैच ऑफ इवनिंग भिवंडी ओपन से एसके एंटरप्राइजेस और सोना देवी टेमगढ़. व्हाट अ मैच.
आखिर में 40+ क्रिकेट। ये देखिए कोपचा में इस वक्त नितिन पाटिल, भूषण चापेकर एक अलग ही मजा ले रहे हैं। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव, बहुत ही मीठी आवाज आई थी जब गेंद बल्ले से टकराई। 1 रन से 28 रनों पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। विकास पवार इस मरतबा स्लॉग जरूर किया है, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। एक और अच्छा कैच भूषण का, अभी थे वहां पर। देखिए मुझे ऐसा लगता है ओमकार कि सुरई की जो रणनीति है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। स्कोर है इस वक्त 28 रन। रुपेश छोटू ने आउट होने से पहले 8 रन का योगदान दिया, 1 चौका लगाया और कुल मिलाकर 5 गेंदों का सामना किया। अल्पेश गायकवाड आज शाम के वक्त हमारे साथ हैं, ऑफिशियल स्कोरर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए आकाश। ये जो 2 बैट्समैन हैं अक्षय और आकाश, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। विश्वास मात्रे प्रियांशी पाटिल, इस मरतबा फ्लिक कर दिया, गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। कलाइयों में इतनी ताकत है जैसे विवियन रिचर्ड की थी, केवल कलाइयों को घुमाया और गेंद देखते ही देखते रफू चक्कर। क्या फटका होता, सरळ बॉल भरपूर लांबच जाऊन विसवला की परत आलाच नाही षटकार। आणि हीच फलंदाजी करतोय प्रत्येक खेळाडू, आक्रमकतेचं स्वरूप घेऊन मैदानावरती उतरतात सुरईसाठी। केदार पाटिल इस मरतबा आगे रखा था, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, जो आ रहा है वो घुमा के दे रहा है। आडेपाडे दे घुमा के सध्या हे सुरू आहे जयदुर्गा सुरईसाठी। आणि धावा 35 झाले। 2.2 षटकांचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झाला आणि नुकतीच एक सिंगल धावफलकावरती ऍड झाली आहे। अक्षय पाटिल अब सामना कर रहे हैं, 35 रन हुए, ओवर नंबर 3 चल रहा है। केदार पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव, हाफ वाली पे लेकर थोड़ा सा फंबल किया, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। जसं बॉल मिस झाला ना हातामधून फर्स्ट अटेम्प्टला कॅरी करताना लगेच कॉल केला यस रन बनवू शकते आहे, आणि दुसऱ्या फलंदाजांना पाहिलं देखील नाही की चेंडू कुठे काय, लगेच त्यांना कॉल केला यस आय रेडी आणि रन कंप्लीट केला 2। केदार पाटिल महंगे साबित हो रहे हैं। अक्षय को बल्ले के अंदर लगी, ऑन ड्राइव करना चाहते थे और गेंद जाकर विकेटों पे भी लगी, प्लेट ऑन हो गए। धक्का लागतोय तिसरा। 37 आकड्यावरती तिसरी विकेट गमवत असताना संघ जयदुर्गा सुरई यांनी फायनली विकेट मिळाली, ती म्हणजेच बॉलर केदार पाटीलला। सेकंड स्पेल आहे केदार पाटीलचा, भरपूर लवकर आणलं कॅप्टनने त्याला, तिसऱ्या षटकामध्ये कंटिन्यू ठेवलं। नए बैट्समैन सुजीत पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। ये देखिए बहुत दूर से खेला था, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद स्टंप पे जाके लगी थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दाएं हाथ से बैटिंग करने में राहुल द्रविड़ वॉल ऑफ इंडिया और हर्षल गिब्स, ये बहुत मर्तबा
दूर से ड्राइव लगाने में प्लेड ऑन हुए हैं। केदार पाटिल सुजीत पाटिल के लिए तीसरा ओवर चल रहा है, रन तेजी से आ रहे हैं, 37 रन हो चुके हैं। केदार राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मर्तबा वाइट, एक रन स्कोर में आता हुआ 38 पे पहुंचा है स्कोर। केदार आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए, सुजीत को लंबा ऊंचा शॉट, 6 रन, गेंद बल्ले से निकली तो उस पे मोहर थी 6 रनों की। क्या क्रिकेट हो रहा है, जो आ रहा है सिक्सर से खाता खोल रहा है। सिक्सर से अक्षय ने खाता खोला, सिक्सर से आकाश ने खाता खोला, चौके से रुपेश ने खाता खोला और सिक्सर से ही खाता खोला सुजीत पाटिल ने। ना आता ते आव्हान देखा ताव एक अशी मन आहे ना, तसं सुर मैदानाच्या आतमध्ये जो येतोय तो मोठे मोठे फटके दाखवतो जयदुर्गा सुरईसाठी। बढ़िया यॉर्कर, मजबूर हो गए डिग आउट करने के लिए। ओवर समाप्त होते हुए 3, ये देखिए स्विंगिंग यॉर्कर थी। 3 ओवर और कुल मिलाकर सुरई ने बनाए 44 धावा। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 चेंडूमध्ये 7 रनची पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळते। प्रोजेक्टेड स्कोर जर याच प्रकारे धावत राहिलं तर 73च्या पुढे जाऊ शकतं, हे सध्या आपल्याला धावफलक दाखवतं। आर्यन स्पोर्ट झिडके वन द टॉस, चूज बॉल फर्स्ट, आणि कुठेतरी तो निर्णय कॅप्टनचा गोलंदाजानं सफल ठरवला असं आपण सध्या तरी म्हणू शकतो। 3 ओव्हरमध्ये 44 झालेत, पाहिजे 2 ओव्हरमध्ये 60च्या आतमध्ये थांबू शकेल का जयदुर्गा सुरई संघाला, तो म्हणजे झिडके क्रिकेट संघ। कारण परिस्थिती सध्या कठीण होत चालली आहे, कारण प्रत्येक खेळाडू मोठे फटके दाखवतोय। इस मर्तबा स्लाइस करने की कोशिश, बीट किया बैट्समैन को। डॉट चेंडू अभिनय, आणि अभिनयला सांगायला बघेल, अभिनय तो कभी नाही। विकेटची संधी होती, मिस केली, कॅच ड्रॉप झाली, त्यानंतर ओव्हर थ्रो, रनआउटची संधी देखील मिस झाली, आणि एक धोकादायक सिंगल। रात्रीमध्ये चोऱ्या तशा भरपूर होतात, मात्र इथे प्रकाशामध्ये एका धाव्याची चोरी करताना दिसली टीम सुरई। 1 रन ऍड होती टीमच्या टोटल मध्ये, आणि धावफलक 1 ने पुढे सरकतोय। टीमची टोटल 45 धावा धावफलकावर, कारण रन रेट 13.50 आपल्याला पाहायला मिळते। एक चांगल्या स्थितीमध्ये जयदुर्गा सुरई संघ। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती अभिनय, एक अनुभवी खेळाडू आहे, ओव्हर द विकेट येतोय। इथे फटका अतिशय सुंदर आहे, लॉंग ऑफला फोल्डर आलेत, अतिशय वेगानं विकेट मिळतीये। गोलंदाज अभिनयला आणि फलंदाज बाद होतो, लागतो 4था धक्का जयदुर्गा सुरई क्रिकेट संघाला, आणि बाद होणारे बॅट्समन होते सुजित, परतावा लागेल माघारी, बॅक टू डग आउट। टीमची टोटल 45 ला विकेट गेले 4, 3.3 षटकांचा खेळ झाला पूर्ण। लास्ट विकेट सुजितची गेली, 3 बॉल तो खेळला, 6 रन त्यानं केल्या, आणि न्यू बॅट्समन येतो आता आकाशच्या जोडीनं खेळण्यासाठी नंबर 6 वरती निशांत पाटील। फटका अतिशय सुंदर आहे, फोल्डर नाहीये, लॉंग लेग आणि बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 4 रन ऍड होतील, 4 धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकत आहे। 49 धावा गुंतालिकेवरती अनस्टॉपेबल जयदुर्गा सुरई मैदानावरती खेळतीये, आणि प्रत्येक फलंदाज चौकार षटकार षटकार चौकार दाखवतोय। यावेळी देखील फुल टॉस मध्ये फोल्डर आहे, एका टप्प्यावरती चेंडू अडवला गेला, 1 रन ऍड होती, आणि धावफलक 50 धावा पूर्ण धावफलकावर जयदुर्गा सुरई क्रिकेट टीमच्या। विलासर पाटील साहेबांना तुम्ही पाहत होते स्क्रीनवरती। लगातार 3 फुल टॉस,
मध्ये यावेळी रिझल्ट चांगला आहे बॉलरसाठी. चेंडू निघून जातो डॉट आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 12.50 या सरासरीनं 50 धावेचा आकडा फलकावरती पूर्ण केला जयदुर्गा सुरईनं. आणि रात्रीच्या रजनी क्रिकेटमध्ये ज्यावेळी प्रकाश झोतामध्ये आपण खेळतो त्यावेळी 50 धावा नक्कीच एक मोठा आकडा आहे आणि अजून एक षटक येणं बाकी आहे. म्हणजे परिस्थिती अतिशय चांगली आहे जयदुर्गा सुरई टीमसाठी. पाहिजे शेवटच्या षटकामध्ये कोणत्या गोलंदाजाचा वापर या मॅचमध्ये केला जाईल, कोणत्या बॉलरवरती विश्वास ते दाखवेल संघ जयदुर्गा सुरई. जर आपण पाहिलं तर सुरुवातीपासून आक्रमण झालं. रुपेश पाटील, त्यानंतर विनोद पाटील, अक्षय पाटीलने चांगला खेळ केला, आकाश पाटीलने षटकार एक चौकार मारला, सुजितने एक सिक्सर मारला. पाहिजे निशांत पाटील आता काय करेल या डावामध्ये. वीआर स्पोर्ट्स के कैप्टन और उस्मानिया के कैप्टन, ये आप देख सकते हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और उनके करीबी दोस्त संजय सालुंके जी और प्रियांशी पाटिल अब वहां पे जुड़ती हुई. What a shot! रेंज रोवर शॉट आणि टावरिंग सिक्सर. अगदी गो हेड जे नाव आहे ना, जे तुम्हाला सांगतं की पुढे जात राहा, संघर्ष करत राहा. आणि हो आम्ही सांगतोय की आम्ही तयार आहोत हे सांगत असताना बासमननं मारला हा सिक्सर आणि धावफलक अब तक 56. ऊंचा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, कोई भी अपनी जगह से नहीं आला और गेंद दूर कहीं रेंज रोवर के ऊपर से जाती हुई 6 रन. कुणी हलेल कुठे, हलायला जागा ठेवलीच नाही आता टीम सुरईनं. षटकार देखील असा मारलाय की या चक्का नाही, अट्टा नाही, धस्सा होता. मध्ये रन्स मध्ये 6, धावफलक 56. आकाश ऑन फायर नाव, 7 बॉल 19. भूषण त्याच्या समोर आणि भूषणच्या विरुद्ध आता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून बैक टू बैक दूसरा सेकंड इन रो सिक्सर. मुझे तो ये लग रहा है ओंकार के ये जो बैट्समैन है आकाश पाटिल, ये सिर्फ आकाश में खेल रहे हैं और लग ये रहा है कि वो सुरई से ही सेट होकर आए हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे. क्या शॉट खेल रहे हैं, मूड बना दिया है. आज आकाशामध्ये पाहिलं तर आकाशामध्ये तारे नाही आहेत, मात्र हा तारा चमकतोय मैदानाच्या आतमध्ये. कारण अगदी रात्री एक दर्जेदार टार्गेट सेट करते टीम आणि त्यामध्ये अजून ऍड होतील धावा 2 आणि संघ 2 ने पुढे जाईल. टीमची टोटल धाव फलकावरती 64 धावा. टॉस जीत के जो फील्डिंग करने का फैसला किया था वो अब महंगा पड़ता हुआ, क्योंकि फ्लड लाइट में इस तरह के लक्ष्य इतने आसान नहीं रहते हैं. बढ़िया निर्णय अंपायर का, अपनी क्रीज में बहुत जल्दी पहुंच गए थे. और ये देखिए अभी पाटिल भी अब पसीना पसीना है. ओएस अभी कॅप्टनचा हा प्रयत्न होता की टॉस जिंकून फिल्डिंग करू, 35 ते 30 पर्यंत थांबू. आता पराग भवान समोर थांबेल आणि अडखळेल ते नाव सुरई कसलं. फुल टॉस, संधी आहे कॅचची. मिड ऑफचे फोल्डर आलेत बॉलवर, जज केला जात, जजमेंट झालं मिस आणि झेल झाला धरणीला. दान, रन मिळाला 2, कॅच ड्रॉप. इतने आसान कैचेस नहीं रहते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो. गेंद जब फ्लड लाइट की रोशनी से नीचे आती है, ये देखिए स्कायर था, क्या कैमरा वर्क है. ओव्हर द विकेट, अजून एक तिसरा बॉल जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, बाउंड्री लाईनच्या वरतून. जणू काही एखाद्या T20 मॅचच्या हायलाइट सुरू आहेत अशी बॅटिंग करतो सध्या जयदुर्गा सुरई. आणि या 7 धावेच्या मदतीनं संघ धावफलकावरती पोहोचलाय 72. आणि ग्रामीण क्रिकेट फॉर्मॅट मधला नक्कीच एक मोठ्या धावसंख्येचा पल्ला आता जयदुर्गा सुरई आपल्या नावावरती करतीये. अजून एक मोठा फटका, मात्र यावेळी मिस्टामिंग. मिड विकेटला बॉल हवेत, फिल्डरने घेतलाय झेल, लागला धक्का. टोटल 22 धावा या षटकामध्ये खर्च झाला. विकेट मिळाली 1, बॉलर होते भूषण. आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल 72, लॉस ऑफ 5
आणि 73 धावेचं टार्गेट जे दुर्गा सुरईनं सेट केलंय ते म्हणजे झिडके क्रिकेट संघाविरुद्ध प्रियांशी पाटील आणि त्याचबरोबरीनं तुम्ही विलासराव पाटील साहेबांना पाहता स्क्रीनवरती आमच्या मुख्य VIP कक्षामधून 73 रनों की भारी चुनौती रखी है झिड़के के सामने सुरई ने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें VR स्पोर्ट्स और उस्मानिया स्पोर्ट सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से, और टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में इस वक्त मौजूद है सदाबहार कमेंटेटर अजय घरात। Thank you so much, Siddiq Bhabe and Omkar Shete. You guys are doing fantastic job in this tournament. And now we are heading towards yet another important match from junior category. सामना असणार आहे उस्मानिया स्पोर्ट्स आणि VR स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान. खूप चांगली कामगिरी VR स्पोर्ट्सनं पहिल्या मॅचमध्ये केलेली आहे. स्वतःच्या घरच्या मैदानावर VR स्पोर्ट्स खेळण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. नाणेफेक देखील मला असं वाटतं की फार महत्त्वाची ठरणार आहे या मॅचमध्ये. पाहायचं की कुठला संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि कॅप्टनचा निर्णय काय असणार आहे. फ्लडलाईट्स ऑन झालेले आहेत. अंडर फ्लडलाईट्स एक वेगळं चॅलेंज असतं. चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर खेळणं म्हणजेच दिवसा देखील भरपूर मोठं चॅलेंज असतं. मात्र फलंदाजांसाठी असं म्हणतात की फ्लडलाईट्समध्ये चॅलेंज थोडं वाढतं. परंतु काल रात्रीच्या काही सामन्यांमध्ये भरपूर चौकार षटकार आपण पाहिले होते आणि आता नुकताच जो सामना सुरू आहे त्या सामन्यामध्ये देखील सुरई संघाच्या फलंदाजांनी अप्रतिम फलंदाजी केली आहे. 72 धावा त्यांनी जोडलेल्या आहेत 5 षटकांमध्ये आणि 73 धावांचं टार्गेट त्यांनी सेट केलंय. ते म्हणजेच आर्यन 11 भादवड झिडके संघासमोर. सध्या तुम्ही स्क्रीनवर पाहत आहात कुमारी प्रियांशी हर्षद पाटील यांना. त्यांच्या समवेत त्यांचे फ्रेंड्स देखील आहेत, ज्यामध्ये त्रिशा कोठारी, नमन कोठारी आहेत. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील साहेब त्या ठिकाणी आहेत. VIP डायस वरून सामन्याचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं पुन्हा एकदा मी हार्दिक स्वागत करतोय महापौर चषक 2021 मध्ये. तर हायलाइट्स तुम्ही सध्या एन्जॉय करत आहात. फलंदाजी केली आपण. टॉसची तयारी करतो या ठिकाणी VR स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स. इस मर्तबा बैकफुट पे गए, शॉट हम पुल किया है, गेंद गया, सन्माननीय प्रशांत गेंद स्वीप किया, सीधा फील्डर शुभास्ते आम्ही नाणेफेक करणार आहोत. गेंद स्विंग कर दिया, प्रशांतजी पाटील यांचं हार्दिक स्वागत करतोय महापौर चषक 2021 मध्ये. गेंद स्विंग कर दिया, काय जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळाली. इस मर्तबा स्लॉग जरूर किया है, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है. एक और अच्छा कैच, काही फलंदाज बाद देखील झाले, परंतु इस मर्तबा स्लॉग जरूर किया है, गेंद आसमान में खड़ी फटकेबाजी केली. रह गई है. एक और अच्छा कैच, तर फ्लिक कर दिया. सज्ज झालेलो आहोत. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आहेत या ठिकाणी उपस्थित. साजिद जे संघनायक आहेत उस्मानिया स्पोर्ट्सचे आणि मयूर पाटील कॅप्टन ऑफ VR स्पोर्ट्स. प्रशांतजी पाटील आपल्या शुभास्ते टॉस आपण करत आहोत. तर टॉस दाखवूया आपण कॅप्टन्सना. एका बाजूला हेड आहे, दुसऱ्या बाजूला टेल आहे, किंवा तुम्ही चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि महापौर चषक असा देखील कॉल देऊ शकता. दोनों तरफ आप देख रहे हो कि सिम्बॉल्स भी है और हेड एंड टेल भी है. चैलेंज स्पोर्ट्स कहा है यहाँ पर साजिद ने, और चैलेंज स्पोर्ट्स ही आता हुआ. थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद. साजिद, टॉस को आपने जीता है, कितना महत्वपूर्ण ये टॉस आपके नज़रिए से और क्या डिसीजन है? हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे और यहाँ पर रात की रोशनी में टॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहते हैं. बैटिंग करते हुए कहाँ तक जाने का प्रयास रहेगा 5 ओवर्स में? हाँ, 50+. शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. ऑल द बेस्ट आपको इस मॅच के लिए. मयूर पाटील, आपण टॉस जिंकला तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंग घेतली असती. आता मात्र मनाविरुद्ध घडलेला आहे, परंतु गेम प्लॅन बी देखील तुमचा निश्चितच रेडी असणार आहे. तर बॉलिंग करत असताना समोरील टीमला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? आमची बॉलिंग लाईनअप खूप स्ट्रॉंग आहे. आम्ही फिल्डिंगच घेणार होतो, पण रात्री आता बघतो आम्ही चेस होत नाही लवकर, मग आम्ही आमचा बॉलिंग अटॅक बरोबर ठेवू. कमीत कमी आम्ही त्यांना 40च्या आतमध्ये थांबवू. तुम्ही एक मॅच जिंकलेली आहे, कॉन्फिडन्स लेवल कसा आहे आणि संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे? चेंजेस तर नाही, कॉन्फिडन्स सगळ्यांचा नॉर्मल आहे, असं काय नाही, सगळे आपले नॉर्मल गेम खेळतील.
थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस. Osmania Sports won the toss and they will be batting first. Back to Priyanshu studio. थैंक यू अजय गरत एंड इट्स ऑल राइट. आइए लौट चलते हैं इस मैच की तरफ जहां पर दोनों ओपनर्स अभी पाटिल और उनके साथ अमोल पाटिल ओपन करने आए हैं. लक्ष्य बहुत ज्यादा है, 73 रनों का. आस्किंग रन रेट 14 के ऊपर का. पहली गेंद पटकी भी गेंद थी, तेज रफ्तार निकल गई विकेट कीपर के पास. हालांकि कट शॉट करना चाहते थे अभी पाटिल. ये देखिए रफ्तार से बीट कर दिया. गेंदबाजी कर रहे हैं अतुल पाटिल. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए. फिर से पटकी हुई गेंद हुक करने की कोशिश. गेंद चेहरे से टकराई. नेस्टी बाउंसर. ये देखिए कंधे के जोर से उठाया था. हालांकि इनका बॉलिंग एक्शन ओमकार कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के पैट्रिक पैटरसन की याद दिलाता हुआ. संजय सालुंके जी मैच का आनंद लेते हुए अपने दीगर लोगों. ओ क्या रफ्तार है. रफ्तार के सौदागर. कंधों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल. इट हैज बीन अ फास्ट एंड फ्यूरियस एंड बॉडी लाइन बॉलिंग फ्रॉम अतुल पाटिल. अतुल पाटिल इस मर्तबा खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप में खिलाड़ी और आउट हो गए अभी पाटिल. पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0. देखिए कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट था. जिस तरह की तेज गेंदबाजी हो रही थी इसलिए ऑफ स्टंप के बाहर निकल के शॉट को खेला और 0 पे आउट. पिछले मैच में 48 रनों की बारी खेली थी. अब कठिनाइयां और बढ़ती हुई अभी पाटिल के विकेट गिरने के बाद. 0 पे पहला विकेट. नए बैट्समैन केदार पाटिल आए बल्लेबाजी को. गेंदबाजी में काफी महंगे रहे थे केदार. केदार को अगर मैच में वापस लाना है तो दमदार इनिंग खेलना होगी. केदार सामना कर रहे हैं गेंदबाज. ओ बहुत ही खूबसूरत गेंद. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. अतुल पाटिल. तेज तर्रार गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया केदार पाटिल को. क्या ओवर किया है. विकेट मेडन. जहां पे पहले मैच में पहली इनिंग में रनों की वर्षा हो रही थी वहां पर अब हम देख सकते हैं कि रनों का दुष्काल. कमाल की बॉलिंग अतुल की. नींद उड़ा दी बल्लेबाजों की. अब गेंदबाजी में लगाया गया गेंदबाज आकाश पाटिल को, जिन्होंने बल्लेबाजी में तमाम स्ट्रोक आकाश में खेले. अब देखना है कि अमोल पाटिल का जो एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का वो कितना काम करता है. 2011 मेयर कप सिल्वर जुबली क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने स्वंग कर दिया था ऑन साइड में, लेकिन ठीक उसी जगह साइड स्क्रीन है जावेद ने एकाएक पिक्चर में आकर उनका कैच पकड़ा था और वहीं से चैलेंज वो मुकाबला हार गई इंडियन के सामने.
आकाश पाटिल, अमोल पाटिल के लिए पुल और पावरफुल चाबुक। क्या जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था, हरकत में आए थे और कहते हैं कि हरकत में बरकत है। 6 रन। ये देखिए कितनी जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बहुत ही पावर बैक पुल शॉट। 6 रन। पहिले षटक अतिशय चांगलं राहिलं आणि तो जो दबाव आहे तो कुठेतरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. नो डाऊट टार्गेट अतिशय मोठं तुमच्या समोर. मग ते क्रिकेटचं मैदान आहे जिथे तुम्ही जिंकता हरता डझंट नॉट मॅटर, तुम्ही लढताय कसं ना हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यामुळे त्या खेळताना असं खेळा टीम झेडके की जिंकला तरी इतिहास आणि हारलात तरी या चॅलेंजच्या मैदानावरती इतिहासच घडला पाहिजे. कोपचा फूड अप को दिखाया जा रहा था. नितिन पाटिल वहां से मैच का मजा ले रहे हैं. इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद वाइट. बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर गेंदबाज आकाश पाटिल का. आर्यन स्पोर्ट्स 7 या आकड्यावरती 1 विकेट गमावली आहे. लक्ष्य 23 बॉल 66 अजूनही बाकी. आकाश पाटिल फिर से लॉक कर दिया है और गेंद 6 रन. प्रियांशी स्टूडियो के दाएं ओर से जाती हुई. अब हम कह सकते हैं कि अमोल पाटिल ने भी हेड स्ट्राइक हवाई हमला शुरू कर दिया है. ये देखिए खींच के मारा, फ्रंट लेग को अलग किया. हाई एंड हैंडसम, बिग बिग वन, फंटास्टिक टाइमिंग. ये रहता है अनुभव, ये रहता है एक्सपीरियंस. 2 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं और स्कोर को 13 पे पहुंचा है. पहला ओवर मेडन गया था. प्रेझेंटेशन बॉक्स में आज थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ. आपल्यामध्ये नुकतंच शुभागमन झालेलं आहे. माननीय श्री संगीत व्यास साहेबांचं. शुभकार्ड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्लांट मॅनेजर आहेत. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत महापौर चषक 2021 मध्ये. त्यांच्या समवेत माननीय श्री चेतन पाटील साहेबांचं देखील शुभागमन झालंय. महापौर चषकाच्या माध्यमातून आपलं देखील लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेब आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आकाश ने आकाश में मारे थे, आकाश को अमोल पाटिल आकाश में ही भेज रहे हैं. आकाश पाटिल फिर से हुक करने की कोशिश, थोड़ी रुक कर गेंद आई थी, ओवर थ्रो हुआ है और रन पूरा करते हुए बैट्समैन. 1 रन आता हुआ स्कोर 14 पे पहुंचा है. ये देखिए रुक कर गेंद आई थी, बल्ले के ऊपर लगी थी. अगला मुकाबला जहां पर उस्मानिया ने टॉस जीता और वीआर को बल्लेबाजी की दावत दी. उसके बाद आज का सबसे बड़ा मुकाबला एसके इंटरप्राइजेस और सोना देवी टेमगर सिटी ओपन भिवंडी में. आकाश केदार को लॉक कर दिया, रेंज रोड के ऊपर, रेंज रोड शॉट. 6 रन. ओमकार अब लगता है कि ये 2 भाइयों ने भी कमर कस ली है. आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. डू और डाय म्हणूनच आपण म्हणालो ना, जीते तो भी इतिहास, हारे तो भी इतिहास, लढे तो क्या गम है. जिंदगी एक ऐसी चीज आहे जिथे आपण म्हणतो ना की आयुष्य जगण्यासाठी पुढच्या आयुष्यामध्ये काय असेल आपल्याला माहिती नसतं. आयुष्याचं जर सोडा मित्रांनो, क्षणाचं देखील आपल्याला माहिती नसतं. तर मग लढायचं आहे तर आत्ताच लढा. आणि झडकेला एवढंच सांगेल, अभी नाही तर फिर कभी नाही. इस बीच अगेन बैकफुट पे गेम, स्क्यू शॉट है लेकिन सेफ लैंडिंग होती भी 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. तो कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है.
22। काफी महंगा ओवर ये चलता हुआ अभी भी, एक गेंद बाकी, 22 रन दे डाले। जितने रन उन्होंने लिए थे, कितने रन बनाए, 35 बनाए थे 12 गेंदों पर, लेकिन 5 गेंदों पर 22 वापस भी कर दिए। ये सूद के साथ रन दे रहे हैं। फिर गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। क्या इस मैच में आतिशबाजी हो रही है शॉट्स की। ओहो, wasn't a bad delivery. क्या बॅटिंग करतोय. पहिले षटक मेडन आणि दुसऱ्या षटकामध्ये रन्स किती आल्या, 28. याचंच नाव मित्रांनो क्रिकेट आहे. डोळ्यावरती देखील तोपर्यंत विश्वास ठेवू नका जोपर्यंत एखादा सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत जिंकला जात नाही. कधी काही घडू शकतं. चैलेंजिंग क्रिकेट। 12 गेंदों में 35 बनाए थे, 6 गेंदों में 28 रन दे डाले, और पहला ओवर मेडन और 2 ओवर में 28। व्हाट अ मैच। म्हणून म्हटलं जातं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. जिंदगी जख्मों से भरी है यारो, वक्त को मरहम बनाना सीख लो. अरे हारना तो एक दिन मौत से भी है. फिलहाल टीम झिडके जयदुर्गा सुरई से लढना सीख लो. फाइट टू फिनिश या मॅच मध्ये आता संघर्ष अतिशय चांगला रंगतोय. 2 षटकामध्ये 28, टार्गेट 73 च. अजूनही लक्ष भरपूर लांब आहे, नो डाऊट. कल जो जॉय कुमार और साइंस खारबाव का मैच था, उस मैच की याद ताजा हो गई. गेंदबाजी में मरता क्या ना करता अतुल पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है, जिन्होंने पहला ओवर मेडन किया. अतुल अमोल पाटिल के लिए. ओ, देखना है क्या कुछ हुआ है. नेस्टी बाउंसर, नाक के पास से जिस तरह खुशबू जाती है, ये गेंद चली गई थी. ये देखिए, बाद में स्ट्रोक को नहीं खेल पाए थे, उछाल नहीं काउंट कर पाए थे. कमाल का मुकाबला हो रहा है. 3 ओवर में कितने रन चाहिए? अभी भी यहां से 45 रन चाहिए 17 गेंदों पर. इस मर्तबा मिस टाइम है. खिलाड़ी उसके नीचे रुपेश, और आउट हो गया अमोल. ऑन दी अप खेला था, सिर को स्थिर नहीं रख पाए, गेंद आसमान में, और ये लगने वाला दूसरा झटका झटके को लगने वाला दूसरा झटका. आता धक्का लागल्यानंतर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये ट्विस्ट, सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा पार्ट बदलत असताना, आणि गोलंदाजी का होती. पहिलं षटक मिडन टाकल्यानंतर 28 आल्या, कुठेही मानसिकता खसली नाहीये. पुन्हा लढण्यासाठी तयार झाला संघ जयदुर्गा सुरई. कपिल देव सरांना तुम्ही पाहू शकाल, या काही मोमेंट्स आहेत ना, या सांगून जातात चॅलेंज नावाचा दर्जा काय. ये बहुत ही प्राउड मोमेंट्स की तस्वीरें हैं जो दिखाई जा रही है. संजय दत्त, संजू बाबा, सम्माननीय एकनाथ शिंदे को वेलकम किया जा रहा है, और भारत के कदावर लीडर और महाराष्ट्र की शान राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार जी के साथ लेजेंड लेट आनंद दिघे जी के साथ विलासार, और ये कर्नल वेंसारकर लॉर्ड्स में 3 टेस्ट में 3 शतक लेट आर पाटिल जी के साथ. इस मर्तबा फिर से मिस टाइम, लेकिन नो मैंस लैंड. केदार पाटिल बच गए वहां पर. ये देखिए, ज्यादा उछाल था, उसको भांप नहीं पाए थे, और रफ्तार से जब शॉर्ट पिच गेंद आती है तो उस पर टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी पोजीशन करना होता है पुल के लिए.
प्रियांशी स्टूडियो में मयूरेश पाटिल अपने दोस्तों के साथ जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। एडवोकेट अजिंक्य भोसले साहब आपका भी हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। इस मर्तबा बॉलर बैक ड्राइव, कैच छूटा, हाफ चांस। एडवोकेट मयूरेश पाटिल, एडवोकेट अजिंक्य भोसले और उनके दोस्तों का प्रियांशी स्टुडिओ में हार्दिक स्वागत आहे। जय पाटील देखील आहेत त्यांच्यासोबत, मयुरेश पाटील यांचे मित्र, आपलं हार्दिक स्वागत। बाएं हाथ के बैट्समैन प्रतीक जाधव इस मर्तबा खींच के मारा, आउटफील्ड में खिलाड़ी विनोद पाटिल 1 रन। देखिए अतुल ने अभी भी कुल मिलाकर 1.5 ओवर और 2 रन और 2 विकेट। फिर से मैं तमाम ऑडियंस से कहूंगा कि आपको मास्क पहनना लाजमी है मैदान में। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, 4 रन। शॉट ऑफ द इवनिंग, बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई, हॉफली थी। और ये देखिए, ओ हो, इस तरह के शॉट आंखों में समा जाते हैं। पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना, समंदर से उठती हुई लहरें जिस तरह आंखों में गुम हो जाती है, ये शॉट डूब गया आंखों में। व्हाट अ शॉट। प्रियांशी पाटिल और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, नन्हे मुन्नी बच्चियां और बच्चे इस वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं। संजय सालुंके जी, ओवर समाप्त होते हुए 3, कुल स्कोर है 34, ओवर बचे 2 और रन चाहिए 39। हीट आउट और गेट आउट की पोजीशन है ये फ्लड टावर जो रोशनी बिखेरते हुए। दो ओवर में 39 रन। हीट आउट और गेट आउट की पोजीशन एडवोकेट अजिंक्य भोसले और एडवोकेट, मैंने उसी दिन कहा था मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल अपने दोस्तों के साथ ठीक हमारे प्रियांशी स्टूडियो में है। ये वीआईपी का नज़ारा, सभी का हार्दिक स्वागत। 2 ओवर डू और डाई, हिट आउट एंड गेट आउट। और माइक्रोफोन पर वॉइस ऑफ वाकलन ओमकार शेट्टी। थँक्यू सिद्दीकजी बाबे। 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, अजूनही मॅच संपली नाहीये। कारण आपण म्हणतो ना, मोत्यांच्या हारापेक्षा घामाच्या धारांनी मनुष्य अधिक शोभून दिसतो। कारण मोत्याच्या हारांनी फक्त त्याचं सौंदर्य दिसतं आणि घामाच्या धारांनी त्याचं कर्तृत्व सिद्ध होतं। आज वादळात उडणारा पालापाचोळा देखील कधीतरी हिरवळ होता। ही गोष्ट लक्षात ठेवून खेळावा लागेल। बॉल उंच हवेत, फिल्डर आहे मिड विकेटला, घेतला जाईल झेल। या सेकंड अटेम्प्टला विनोद पाटीलने घेतली कॅच आणि धक्का लागतोय। टीम आर्यन स्पोर्ट झिडके क्रिकेट संघाला फलंदाज बाद। प्रयत्न तर सुरू आहेत, मात्र यश मिळत नाहीये। कारण गोलंदाजी अतिशय चांगल्या टप्प्यावरती आहे। काट टेलिकास्ट अगदी अंधारातून देखील ज्यावेळी चेंडू वरतून खाली येतो, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कॅमेराच्या सूक्ष्म लेन्स मध्ये या सगळ्या गोष्टी टिपत असताना प्रिन्स मूवीचे सगळेच कॅमेरामॅन, ग्रेट जॉब बॉयज, कीप इट अप, कीप इट अप। सेकंड अटेम्प्टला घेतलेला हा झेल। महापौर चषक 2021 सगळं काही A1 आहे। जगाच्या पाठीवरती एक आदर्श ठेवला जावा अशी क्रिकेट स्पर्धा। जर आपण पाहिलं तर टोटल 125 संघांना इन्व्हाइट केलं गेलं। सिटी इमर्जिंग, त्याचबरोबरीनं भिवंडी सिटी ओपन 40+ आणि त्याच दरम्यान ग्रामीण, अशा सगळ्या फॉर्मॅट मध्ये क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं। काही क्षणात
उद्याचं शेड्यूल आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. उद्या 21 फेब्रुवारी आणि उद्याच्या मॅचेस देखील 14 सामने उद्या खेळवले जातील. बॉलर सज्ज, बॉलिंग ट्रॅकवर, राऊंड विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन ऑन साइडला पूल केलाय, फटका मिस टायमिंग, विकेट मिळते लगातार दुसरी. बॉलर प्रदीपच्या खात्यामध्ये विकेट ऍड होत असताना चौथा धक्का आर्यन स्पोर्ट झिडके क्रिकेट संघाला. मॅच दुसऱ्या षटकामध्ये ज्यावेळी धावा आल्या त्यावेळी चांगली रंगली होती. तदनंतर पुन्हा एकदा जर आपण पाहिलं तर दबाव आलाय, तो म्हणजेच टीम आर्यन स्पोर्ट झिडकेवरती. उद्याची पहिली मॅच बरोबर 9:30 ला तुम्हाला रिपोर्ट करायचा. 10 वाजता सामना सुरू होईल. सुरेश इंटरप्राइजेस पाय वर्सेस अमन स्पोर्ट्स ज्युनियर. त्यानंतर बर्फानी बाबा गोरसई वर्सेस जय गणेश वाफाळे ग्रामीण गटातली मॅच 11 ला सुरू होईल. आर्यन 11 भादवड विरुद्ध सुमित कुमार गुंदवली हा तिसरा सामना. चौथा सामना चाविंद्रा स्पोर्ट्स वर्सेस हिंदवी स्पोर्ट्स कालेर ग्रामीण मधनं. नंतर जय गावदवी कोंबडपाडा वर्सेस रईस डेव्हलपर्स भिवंडी सिटी ओपन. त्यानंतर मॅगी 11 वर्सेस हर्ष इंटरप्राइजेस भरोडी सिटी ओपन. आणि नंतर अमर स्पोर्ट्स कासने वर्सेस जागृत मराठा राहनाल 40+. नंतर शिवास 11 वर्सेस संयुक्त स्पोर्ट्स गौरीपाडा ज्युनियर मध्ये. नंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स बी. म्हणजे एकदाच ही मॅच आपल्याला सिटी ओपन मधनं दिसेल. जय गावदेवी लाखिवली वर्सेस RR स्पोर्ट्स कांबे. आणि 11वा सामना तिसऱ्या चौथ्या फेरीतले विजेते संघ. आणि 12वी मॅच उद्याची जय भोलेनाथ सरवली पाडा वर्सेस वेदांत स्पोर्ट्स 40+. आणि नंतर सेकंड राऊंड विनर वर्सेस 10th राऊंड विनर यांच्यामध्ये मॅच. आणि उद्याचा शेवटचा सामना माहुल स्पोर्ट्स, आय थिंक माऊली स्पोर्ट्स वर्ल्ड असेल, वर्सेस जय दुर्गा बी ओपनची मॅच. लक्षात घ्या 14वी मॅच माऊली स्पोर्ट्स वर्ल्ड विरुद्ध जय दुर्गा बी यांच्यामध्ये हा सामना उद्या आपल्याला 11 वाजता पाहायला मिळेल. अशा उद्याच्या मॅचेस. अतिशय सुंदर फटका, मात्र लॉंग ऑफला बाउंड्री क्लिअर होणं कठीण. रुपेश पाटील उर्फ छोटू चेंडू खाली, त्यानं घेतली कॅच आणि लागतो अजून एक धक्का आर्यन स्पोर्ट झिडके संघाला. आता मानसिकता लढण्याची उरलेली दिसत नाहीये. प्रत्येक फलंदाज येतोय, आपली विकेट गमावतोय आणि 2 विकेट. त्यानंतर व्हाईट बॉल आला आणि पुन्हा एकदा विकेट मिळते. जर मध्ये व्हाईट बॉल नसता तर ही हॅट्रिक झाली असती. मग ते ओव्हर हॅट्रिक नक्कीच पूर्ण झाली आहे. न्यू बॅट्समन आहे तो भूषण. प्रत्येक बॉल आता बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवावा लागेल तरच या मॅच मध्ये काहीतरी वेगळा चमत्कार करू शकते टीम. अजून एक डॉट बॉल. आता सगळेच बॉल सीमारेषा बाहेरच पाठवावे लागतील. 8 चेंडूंचा खेळ आता शिल्लक आहे आणि षटकारच मारावे लागतील. रनआउटची संधी आणि अंपायरचा इशारा. थर्ड अंपायर तिसऱ्या पंचांकडे आपल्याला जावं लागेल. पण टेक्नॉलॉजी टीम कडे आमचे जे मॅच रेफरी आहेत थर्ड अंपायर त्यांच्या माध्यमातून काय निर्णय येईल. 8 चेंडू सध्या परिस्थिती 38. या बॉल नंतर पाहायचा रिझल्ट काय असेल. सध्या डिसिजन पेंडिंग आहे. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्यात आलेला आहे. आणि याच दरम्यान आपल्यामध्ये शुभागमन झालेलं आहे माननीय श्री हसमुख परमार साहेबांचं. अनगाव गोशाळेचे व्यवस्थापक आहेत साहेब. आपलं महापौर चषक 2021 मध्ये मनपूर्वक स्वागत.
फलंदाज बाद झाले, रनआउट. रेड सिग्नल. टोटल 4 धक्के. कारण फ्रेम मध्ये देखील बॅट्समन येण्यापासून भरपूर लांब होते आणि हा रिप्लाय पुन्हा एकदा तुमच्या समोर दाखवला जातोय. भरपूर लॉंग डिस्टन्स होतं आणि अंपायरसाठी सोपं झालं जे तडंपाच्या भूमिकेत होते. 7 चेंडू आणि करायच्या धावा 37. आता शेवटचे 6 बॉल या मॅच मधले शिल्लक आणि 35 धावसंख्येची गरज. अडतीस धावा धावफलकावरती का बॅटिंग केली पहिल्या सत्रामध्ये खेळताना टीम जयदुर्गा सुरईनं. आशा पाटील स्टँड, सगळ्या गॅलरीज पॅक आहेत. स्वर्गीय महेंद्रबाई कोठारी कोपच्या तिथे देखील प्रेक्षक मॅचचा आनंद घेत असताना आणि कोपच्या मधून तुम्ही पाहू शकाल काही खवय्ये तिथनं मॅच एन्जॉय करण्याचा आनंद वेगळाच आहे. आवर्जून एकदा व्हिजिट करा कोपच्या फूड हब. आर्यन स्पोर्ट झिडके 38 ला 6 विकेट 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6 बॉल. आता 35 रनची त्यांना गरज आहे. एक मेडन षटक राहिला एका ओव्हर मध्ये 28 आल्यानंतर वाटत होतं की आर्यन स्पोर्ट झिडके लढेल, मात्र आता परिस्थिती अगदी खराब होत चालली आहे. प्रेक्षक अगदी खुश होत असताना आणि आता प्रियांशीला पाहता तुम्ही अगदी गोंडस हसमुख असा चेहरा. स्माइल क्वीन तिच्याच नावानं प्रियांशी स्टुडिओ लेजंड ऑफ भिवंडी त्यांच्या सोबतीनं मॅचचा आनंद घेत असताना प्रियांशीला आपण पाहिलं अलॉंग द कार्पेट. बॅक टू द बॉलर. फक्त मी एक सिंगल आणि आता औपचारिकता या मॅच मध्ये बाकी येता येणारे 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या 5 बॉल मध्ये तब्बल 34. क्रिकेट आहे, काही घडतं. पाहायचा रिझल्ट या मॅचचा कसा असेल, किती मोठ्या फरकानं हा सामना जिंकला जाईल की पराभवाचे जे अंतर आहे ते कापण्याचा प्रयत्न करेल आर्यन स्पोर्ट झिडकेचे बॅट्समन गोकुळ आणि रिद्देश. प्रेक्षकांची अफाट गर्दी, कारण प्रेक्षकांना माहिती आहे यानंतर अजून काही मोठ्या मॅचेस आपली वाट पाहतात. काय गोलंदाजी आणि फलंदाजी केली सुरई संघानं. फटका मिस टायमिंग. मिड विकेटला बॉल हवेत, फोल्डर आलेत मिड विकेटनं. यस आय विल टेक, मी घेऊ शकतोय हा कॉल त्यानं केला लॉंग ऑनच्या फोल्डरला आणि एक सुरेख झेल आणि फलंदाज होतो बाद. लागतो 39 या आकड्यावरती. 7वा धक्का आणि बाद होणारे बॅट्समन होते रितेश. परतावा लागेल माघारी. रिप्लाय तुमच्या समोर. ग्रेट कॅच. अतिशय सुंदर झेल त्याच्या माध्यमातून टिपला गेला आणि आतापर्यंत जर आपण टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहिली तर धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 39 आणि अजून काही डॉट बॉल आपल्याला दिसतील. फक्त शेवटचे 2 चेंडू आता शिल्लक आहेत आणि पाहायचं शेवटच्या 2 बॉल मध्ये किती रन्स इथे येताना दिसतील. आर्यन स्पोर्ट झिडके विरुद्ध जयदुर्गा सुरई मधल्या बॅटल होता. हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला मिस टायमिंग. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फोल्डर कॅच झाली आहे ड्रॉप आणि मिळती आहे एक सिंगल आणि आता पराभव निश्चित आहे. शेवटचा 1 बॉल बाकी आणि 33 रनची गरज. मोठ्या फरकाने ही मॅच जिंकताना विजयापासून 1 पाऊल दूर आहे संघ सुरई. अतिशय चांगलं क्रिकेट या टीमनं आज खेळलं. पहिल्या मॅच मध्ये नितलस जो रायगड मधनं आला त्या संघाला पराभवाची धूळ चारली. बॉल हवेत आणि यस घेतला गेला झेल आणि संपला इथे फलंदाजाचा खेळ. 8 गडी बाद 40 ही स्थिती पाहायला मिळाली दुसऱ्या डावामध्ये आणि मोठ्या फरकानं हा सामना जिंकून नक्कीच आपलं अस्तित्व अजूनही कायम ठेवतोय जयदुर्गा सुरई. अभिनंदन कॅप्टन विनोद पाटील. अभिनंदन सुरई संघाचं. लाईनअप करायचं दोन्ही टीम्सनी आणि लगेच आपण वळणार आहोत आपण महापौर चषकाच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे जिथे दिला जाईल सामनावीराचा पुरस्कार.
आणि सामनावीर आकाश पाटील 12 चेंडू आणि 35 धावा त्या खेळाडूनं बनवल्या. आक्रमकतेचं दुसरं नाव म्हणजे आकाश, आणि आकाशामध्ये तारे नसताना त्यानं मात्र हा सामना अगदी तारे तोडून सिक्सर मारले आणि मॅच जिंकून दिली. ती म्हणजेच प्रतिस्पर्धी झिडकेला बीट करून अभिनंदन टीम जयदुर्गा सुरईचं. थँक्यू सो मच प्रियांशी स्टुडिओ. तर नुकताच सामना संपन्न झालाय. झिडके विरुद्ध सुरई संघानं अप्रतिम खेळ सादर केला. सध्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर अशोकजी पलांडे यांना देखील तुम्ही पाहू शकाल. आपल्यामध्ये माननीय श्री हसमुख परमार साहेब देखील आहेत, जे अनगाव गोशाळेचे व्यवस्थापक आहेत. त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतोय. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू ठरलाय या सामन्यामध्ये आकाश. अगदी आकाशाला गवसणी घालणारे 12 चेंडूमध्ये 35 धावांची संजावाती खेळ त्याने साकारली आपल्या टीमसाठी. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यायचं आहे. केदार को लॉक कर दिया. फिर गेंद मैदान के बाहर. करत आहात मागच्या सामन्याच्या अप्रतिम इस मर्तबा मिस टाइम है. खिलाड़ी उसके नीचे रुपेश और आउट हो गया. खणखणारी सुरुवात झाली आर्यन 11 झिडके संघाची. बहुत ही खूबसूरत कव्हर बॅटिंग केली होती. केदारचे कडाकेदार फटके आपल्याला पाहायला मिळाले. गोष्ट लक्षात ठेवून खेळावं लागेल. बॉल होत्या फिल्डर आहे, मिड विकेटला घेतला जाईल. झिडके संघाची आणि सर्व्हिस शेवटी आपण पाहिलं की फक्त 40 शॉट ऑफ लेन धावांपर्यंत मजल ऑन मारू साइडला शकला आर्यन 11 झिडके संघ. फटका मिस टायमिंग. खूप मोठ्या फरकानं हा सामना जिंकलाय. जयदुर्गा सुरई संघानं तब्बल 32 धावांनी सामना जिंकलाय. टार्गेट 73चं सेट केलं होतं. तर आपण व्यासपीठावर सामनावीराचा पुरस्कार देऊया. कुमारी प्रियांशी हर्षित पाटील याच्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार. पाटील घराण्यातील ही राजकन्या आणि तिच्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराचा पुरस्कार आकाशला देत आहोत. चेक आणि त्यानंतर अतिशय सुंदर अशी ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. थँक्यू सो मच प्रियांशी. आकाश, खरं तर फलंदाजी अफलातून केली. 35 धावा जोडल्या 12 चेंडूंमध्ये. दुपारच्या मॅचमध्ये कुठेतरी कमतरता जाणवली होती की जास्त मोठी धावसंख्या तू उभारू शकला नाही. त्यामुळेच असा प्लॅन करून आला होता का की या मॅचमध्ये जास्त धावा ठोकायच्या आहेत? नाही, मला कॅप्टनने सांगितलेला तुझा गेम खेळतो आणि मी तोच गेम खेळलो. चांगला अनुभव होता बॅटिंगचा, परंतु कडवट अनुभव देखील आला. गोलंदाजी जेव्हा केली कुठेतरी केदारनं दमदार बॅटिंग केली. काय सांगेल त्याविषयी? अतुलने चांगली बॉलिंग केली आणि अशीच करत राहावी. अतुलने निश्चित चांगली गोलंदाजी केली. थँक्यू सो मच. आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. तर हे होते आकाश, ज्यांनी 12 चेंडूमध्ये 35 धावांची अप्रतिम खेळी साकारली जयदुर्गा सुरई टीमसाठी आणि सामनावीराचा पुरस्कार पटकावला. आपण जाऊया पुढील मॅचकडे. बिग मॅच ज्युनियर कॅटेगरीमधून VR स्पोर्ट्स वर्सेस उस्मानिया स्पोर्ट्स. इट्स ओव्हर टू प्रियांशी स्टुडिओ. थैंक यू अजय गरत. स्वप्निल भी हमसे जुड़ चुके हैं प्रियांशी स्टूडियो में. आपका भी हार्दिक स्वागत है. मोस्ट वेलकम बैक टू क्रिकेट. नाउ रिमाइंड यू अंजुमन